حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ صبح کے وقت ایک کنویں سے ڈول نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے ڈول نکالے۔ ان کے ڈول نکالنے میں ضعف تھا، کمزوری تھی۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے ڈول نکالے۔ میں نے ان کی طرح غیر معمولی صلاحیت والا کسی کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے اپنی سواریوں کو پانی پلا کر کے بٹھا دیا۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ سبب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بہت زیادہ شہر فتح ہوئے اور بہت مال و دولت اکٹھا ہوا، کفار سے بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم ان کو خلیفہ بناؤ گے تو ان کو دنیا اور دین الہی کے احکام کے نفاذ میں قوی پاؤ گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک کے بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے حجت بنا دیا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے رائے لی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے، امیر المؤمنین، حضرت عمر کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے متعلق رائے لی۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے دیگر مہاجرین اور انصار میں سے لوگوں کو بلایا اور ہر ایک سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے لی۔ حضرت اسید نے کہا کہ آپ کے بعد سب سے بہتر ہیں وہ، عمر آپ کے بعد سب سے بہتر ہے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور خلافت کے لیے ان سے زیادہ قوی اور کوئی شخص نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عمر بہت سخت ہیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ اور پھر کہا کہ تم مجھے خدا سے ڈراتے ہو، جو تمہارے لیے ظلم کا زیادہ راہ مہیا کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ ان کے لیے بہتر شخص کو خلیفہ بنا دے۔ پھر حضرت ابو بکر لیٹ گئے اور آپ نے حضرت عثمان کو بنایا اور بلا کر کے کہا کہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ نصیحت ہے جو ابو بکر نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اور آخرت میں داخل ہوتے وقت، جس وقت کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر کو یقین ہو جاتا ہے، کاذب بھی تصدیق کرتا ہے، میں اپنے بعد تم پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتا ہوں
तुम उसके अहकाम को सुनना और उसकी इताअत करना। मैंने अल्लाह तबारक व तआला, उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उसके दीन और अपने और तुम्हारे लिए किसी खैर को तर्क नहीं किया है। अगर उन्होंने आदल किया, और मुझे उनके मुतालिक यही गुमान है, यही उम्मीद है और यकीन है, और अगर उन्होंने उसके खिलाफ किया तो हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार होगा। मैंने खैर का इरादा किया है और मैं गैब को नहीं जानता हूं, और जालिमों को अनकरीब चल जाएगा कि वो किस पलटने की जगह पलट कर जाते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर हजरत अबू बकर ने इस खत पर मोहर लगाने का हुक्म दिया, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मोहर शुदा मकतूब को लेकर हजरत उमर और हजरत असद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास गए और लोगों से कहा कि तुम इस मकतूब पर बैत करते हो। सब लोगों ने इस पर बैत कर ली। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को बुलाया और उनको नसीहतें फरमाई। यूं हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत खिलाफत मुनआकिद हुई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने खिलाफत में बहुत से शहर फतह हुए, मुताअद्दिद इलाके और शहर सल्तनत इस्लामिया में दाखिल हुए, जैसे कि इराक, शाम, मिस्र, बिलाद फारिस वगैरह वगैरह। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से लोगों के वजीफे मुकर्रर किए, और अपने लिए आपने एक आम मजदूर का वजीफा मुकर्रर किया। फिर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महकमे कायम किए, और उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कराबत के लिहाज से नाम लिखवाए। पहले बनु हाशिम का नाम, फिर उनके जो करीब थे उनका, फिर जो उनके करीब थे उनका। इस तरह जो लोग इस्लाम लाने में साबिक थे, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका बहुत ज्यादा एजाज और इकराम करते थे, और उनमें हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सब पर फौकियत दिया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद शुदा गुलाम बयान करते हैं कि एक दिन सख्त गर्मी का दिन था, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मैं उनके बाला खाने पर बैठा हुआ था। नागहा मैंने देखा कि एक शख्स ऊंटों को लिए आ रहा है। जब वो करीब पहुंचा तो हमने पहचाना कि वो ऊंटों को लाने वाला और कोई नहीं है, वक्त का खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, ए उमर, तुम इतनी धूप में और इतनी लू में, सख्त लू में बाहर क्यों फिर रहे हैं? हजरत उमर ने कहा, ये सत्ते के दो ऊंट थे, निकल भागे थे। मैंने सोचा अगर ये ऊंट जाई हो गए तो कल कयामत के दिन इनके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा, इसलिए मैं इनको वापस चरागाह में ला रहा हूं। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, आप यहां आइए, पानी से गुस्ल कीजिए और साए में आराम कीजिए। तो उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने पानी और साए को अपने पास रखो, और ऊंटों को हाँकते हुए चले गए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जो शख्स कवी और अमीन शख्स को देखना चाहे
वो इस शख्स को देख ले। सुभान अल्लाह। इस्माइल बिन जियाद बयान करते हैं कि माह रमजान शरीफ में दामाद पैगंबर हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिदों के पास से गुजरे तो उन्होंने मसाजिद को किंदीलों से रोशन देखा। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, उमर की कब्र को इसी तरह मुनव्वर करना जिस तरह इन्होंने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दिया है। सुभान अल्लाह। ये दुआ कर रहे हैं हजरत अली। आज लोग अवाम को बहकाने के लिए न जाने क्या क्या बयान करते हैं, नफरतें आपस में दिखाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे सुन्नी इस्लामी भाइयों, इनमें आपस में कोई निफाक नहीं था, आपस में कोई झगड़े नहीं थे। आप देखिए हजरत अली दुआ फरमा रहे हैं, ऐ मौला तो उमर की कब्र को इसी तरह रोशन करना जिस तरह इन्होंने हमारी मसाजिद को रोशन किया है। हजरत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर जलवा अफरोज थे और आपके साथ सैयदना सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन भी थे। पहाड़ में अचानक ज़लज़ला सा आया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी ठोकर पहाड़ को मारी और फरमाया, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। हजरत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत उमर मिना से लौटे तो उन्होंने जमीन पर अपनी ऊंटनी को बिठाया और अपनी ऊंटनी पर अपनी चादर का एक पल्लू डाला और फिर लेट गए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर के दुआ की है, अल्लाह, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी कुव्वत कम हो गई है और मेरी रैयत जो है फैल गई है, मेरी रूह कब्ज कर ले इस हाल में कि तू न मुझे जाई करना और न इफरात करना। इस दुआ के बाद भी जिलहिज्जा शरीफ खत्म नहीं हुआ था कि हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु को जख्मी कर दिया गया और उसके बाद आप शहीद हो गए। अबू राफे बयान करते हैं कि हजरत मुगय्यरा बिन शोबा रदियल्लाहु तआला का गुलाम था जो चक्कियां बनाया करता था और हजरत मुगय्यरा उससे बतौर खिराज 4 दिरहम रोज लिया करते थे। एक दिन उसकी मुलाकात हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु से हुई तो उसने अर्ज किया, मुमिनीन, मुगय्यरा मुझसे रोज 4 दिरहम लेते हैं, जो बहुत ज्यादा है, आप उनसे कहें कि वो थोड़ा तखफीफ कर दें, आसानी कर दें, कम कर दें। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो और अपने मालिक के साथ हुस्न सलूक करो। आपकी नीयत यह थी कि हम मुगय्यरा से तखफीफ की बात करेंगे, लेकिन गुलाम जो है वो गजबनाक हो गया। उसने दिल में कहा कि सारी दुनिया में अदल करते हैं और मेरे साथ अदल नहीं करते। उसने अपने दिल में हजरत उमर फारूक आजम के कत्ल का मंसूबा बना लिया। फिर 1-2 धारी खंजर जहर आलू तैयार किया और जब आमिर मुमिनीन हज़रत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में नमाज फज्र पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तो वो गुलाम अबू लुलू आपके पीछे खड़ा हो गया। आपने लोगों से कहा, सफे दुरुस्त कर लो। अभी आपने नियत ही बांधी थी, तकबीर ही कही थी कि उसने आपके कांधे पर वार कर दिया और एक वार उसने आपकी कोख में किया। एक कौल के मुताबिक 6 वार आप पर किए गए। आप उनसे निढाल होकर गिर गए। अब अबू लुलू बचते हुए भागा, खंजर चलाते हुए भागा। उसने इस दौरान में 13 लोगों को जख्मी किया, जिनमें से 7 लोग वक्त पर ही शहीद हो गए, मौके पर ही शहीद हो गए।
اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لے جایا گیا۔ محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن زخمی کیا گیا، اور اتوار کے دن یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سالہ زندگی پائی، اور آپ نے 10 سال 5 ماہ 21 دن خلافت کے کام کو انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ عمر سلام کہتا ہے، اور دیکھو وہاں مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے صاحبوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ رو رہی تھیں۔ یہ پیغام سن کر کے فرمایا، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے پیغام سن کر فرمایا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو لے جانا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر اجازت طلب کرنا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ سماعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار دیکھیں، حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان کیسا پیار تھا، کیسی محبتیں تھیں، کیسی آپس میں عقیدتیں تھیں، کیسا پیار تھا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن بیان کیے، ان کی تعریف و توصیف بیان کی، اور ان کے حق میں عمر فاروق اعظم کے حق میں دعائے خیر کی۔ کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بغض رکھتے تھے اور ان کو خلافت میں غاصب اور ظالم کہتے تھے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے، ان کی تکذیب ہے، بلکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیخین کریمین سے، یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتے تھے، ان کی اپنے اوپر فضیلت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔